ਬਾਣੀ स्वामी जी महाराज बचन 31वां शब्द 9वां। आरे मन नहीं आई परतीत, आरे मन नहीं आई परतीत। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। संतां दी बाणी सांझी आउंदी है, मन का इशारा दे रहे है। मन हर एक दे विच है, चाहे कोई इस्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे कोई गरीब चाहे अमीर है, सारिਆਂ दे विच मन बैठा है। लेकिन मन प्रतीत नहीं आउण दिंदा। जद भी कोई ऐसा समा आया, कई बार अगे भी दसिया, गुरु नानक देव जी जदों आए, उन्हां दी प्रतीत किन कीती है एक बेबे नानकी ने। अदास रहिंदे सन, क्योंकि कंडियां दे मूँह तिखे पहलां ही हुंदे है। वो जमदे ही उन्हां दे रोक उस तरह दे हुंदे है, तो फकीरां दे भी उस तरह रोक हुंदे है। दास रहिंदे सी, काम कोई करदे नहीं सन, परमात्मा वाल ख्याल रहिंदा सी। 20 रुपये दिते, मैं ते गालू ने कि जाओ कोई खरा काम करके आओ। उन्हों का ख्याल ही कि 20 ते 30 बना के लियाउणगे। बाहर गए, साधुआं की मंडली बैठी ही कोई, सोचा कि इन्हों अन्न पानी खवा दईए, ये नालों होर चंगा सौदा किहड़ा है। उन्होंने 20 रुपये का सौदा लैके दे दिता, वापस आ गए। बाला नाल सी। मेहते कालू ने चवेड़ा मारियां, और भी जो कुछ कहना ही किया, लेकिन जो उन्हें सौदा किया वो किया। प्रतीत आना बहुत औखी है। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जिहड़े प्रतीत नहीं करते। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, नानकीए दातकीए सौरीए लंगोटीए यार। घर वाले कहते हैं साड़ा लड़का सी, रिश्तेदार जिहड़े कहते साड़ा जवाई है, नानकीए कहते साड़ा दोतरा है। जिहड़े छोटी उम्र के दोस्त होंदे आ, दोस्त कहते हैं। इन्हां चौं नातियां दे विचों बड़ी किस्मत वाला ही निकलदा है कि जिहड़ा प्रतीत करदा है। प्रतीत करना बड़ी औखी है, क्योंकि मन साडे अंदर जिहड़ा बैठा है, ये सानू नहीं किसी पासे लगन दिंदा। इहदा काम है कि जीव नूं भुलेखे च पाना। जो काम दसना है, कहना ये बहुत परमार्थ है, इहदे विच तेरी कल्याण होएगी, लेकिन मन दे कहे कल्याण नहीं हो सकती। इस वास्ते स्वामी जी फरमा रहे है मन तैनों प्रतीत नहीं आई। हर एक महापुरखों का, कबीर साहब की माता ने कहा कबीर नूं, तणना बुनना छड्डिया कबीरा, हर का नाम बसा लिया शरीरा। ऐ कबीर तू तणना बुनना छड्ड दिता ते हर का नाम बसा लिया शरीर दे विच, होर तेरे परसों काम ही कोई नहीं होंदा। इस वास्ते
स्वामी जी जो बाणी 'ਚ फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। संतां दी बाणी सांझी आउंदी है, वो किसी एक बंदे वास्ते नहीं कहते, वो सारी दुनिया नूं कहंदे है। मन सारियां दे विच है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, ये सारियां दे अंदर बैठा है। पता मन दा उस वक्त लगता है जदों मन की किसी गल नूं मोड़ो कि नहीं करनी, फिर पता लगता कि इहदियां फौजां कितनियां, की हाल करता है, किस तरह ये फिर वरताव करता है। ये फकीरां ही इहदे नाल मुकाबले कीते है, जिन्हां ने दिन रात नाम जपिया। एक साधु सी, भजन कर रहा सी, मन ने नहीं करन दिता कि मैनू ठंडा पानी पिला। यही फुरना अगे चढ़ लिया कि मैनू ठंडा पानी पिला। उठिया, उठ के पानी गर्म किया। जेड़े काम करते वो अड़ भी जाते है मन तेनू 1 साल मैं गर्म पानी पिलावांगा, तू ठंडा मंगया तेनू गर्म पिलावांगा 1 साल वास्ते। अज तू ठंडा मंगया, कल नूं कुछ होर मंगेगा। तेरियां डिमांडां पूरियां नहीं हो सकदियां मेरे पास, मैं तेनू गर्म पानी पिलावांगा। सो इस मन नूं काबू करना जिहड़ा फकीरां कीता है, उन्हां नूं पता है कि किस तरीके नाल ये काबू आउंदा है। ये अपनी गल मनाउंदा है, सतगुर दी नहीं मनदा। कहंदा मेरी प्रतीत करो, जो मैं कहना सो करो। जो सतगुर कहंदा है उहदे बारे नहीं, कहंदे नहीं ये नहीं, मेरी गल करो। हाँ जी। अरे मन नहीं आई परतीत, गुर की नहीं आई परतीत, अब तक नहीं आई परतीत। गुरु साहब जी मन नूं फरमा रहे है कि है मन तैनू प्रतीत नहीं आई। संत आके बहुत कुछ सुनाउंदे है, सानू नरक सुरग दे डर पाउंदे है, हर तरह सानू 84 दे डर पाउंदे है, लेकिन असी संतां दा कहना मनदे नहीं। उस पासे असी ध्यान नहीं देंदे। जिस पासे मन सानू लगांदा है उस पासे असी तुरना शुरू कर देने। फरीद साहब जी छोटे सी जदों, तो फरीद की माता ने कहना बेटा नवाज पढ़िया कर। उसने कहना नवाज पढ़िया की मिलता है, ये जवाब देना अगों। उसनों बेचारी नूं पता नहीं सी। कोई फकीर मिलिया, क्या जी मेरा बेटा नवाज नहीं पढ़ता। जे मैं कहनी हाँ तो कहता कि नवाज पढ़िया की मिलता है। उसने कहा तू इस तरह करया कर, इहदी सब ते थल्ले 1 टके दी शक्कर लैके रख दिया कर। जदों ये कहे कि की मिलता, तुसीं कहना कि शक्कर मिलती है। जदों कहा कि बेटा नवाज पढ़िया कर, कह लगा नवाज पढ़िया की मिलता है। उसने कहा कि नवाज पढ़िया शक्कर मिलती है। जदों नवाज पढ़ी, देखिया सब पुट के शक्कर पई सी, ले लई, चस्का हो गया। फकीर बड़े तरीके नाल गजाउंदे आ जीवन। रोज़ शक्कर छड्ड देनी। एक दिन माई नूं ये ख्याल नहीं रहा शक्कर छड्डण दा। सोचदी है कि हुण जे शक्कर नहीं इस नूं मिली,
इस ने मुड़ के नमाज नहीं पढ़नी। हे खुदा, हे वाहिगुरु परमात्मा, मेरी अज लाज रख। जे इसनों शक्कर नहीं मिली तो इसने मुड़ के नमाज पढ़नी नहीं। फकीर गजाउंदे है जिस तरह कोई दुनिया दे विच किसी बंदे नूं कोलों पैसे दे के माड़ा काम कराउंदे है। कोई शराब पिलाउंदा है, कोई जुआ खिडाउंदा है, कोई होर काम गलत कराउंदा है, कोलों पैसे दे के कराउंदे है, फिर उहदे पासों सारी उम्र लैंदे रहिंदे। फकीर भी गजाउंदे है सानूं बड़े तरीके नाल। जदों नमाज पढ़ी साह पुट्टी दे थले शक्कर पई दी सी, थले शक्कर सी पई दी। शक्कर ले ली। माता ने कहा, बेटा अज भी शक्कर मिली है तैनूं? कहंदा रोज़ ही मिलती है, अज किहड़ी बखरी मिलनी सी। कहंदी हुण वो जिहदी नमाज पढ़ना है उसदी ड्यूटी हो गई, हुण मेरी ड्यूटी खत्म है। इस तरीके नाल फकीर गजाउंदे और सानू चंगे पासे ते लगाउण दी कोशिश करते हैं। और मन ने अपना जोर लगाना है, मन अपना जोर लगाउंदा है, सानू ढाण दी कोशिश करता है। एक दूसरे दे राहें सज्जन मित्र दे मोह नाल सानू पिछे ढाण दी कोशिश करता है। पर फकीर जिहड़े नाम जपदे है, जिहड़े उस पासे जिन्हां नूं प्रतीत आ जांदी है, वो नहीं मुड़दे। लोग अनजाने मत्तां देंदे, आशिकां मत नहीं आवे। लोग मत्तां देंदे आशिकां नूं, लेकिन आशिकां नूं मत नहीं आउंदी। वो दुनिया की मत लैण कि जां उस मालक की मत लैण। इस वास्ते जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे है, ठीक फरमा रहा है। मन अब तक तैनू कोई प्रतीत नहीं आई। सज्जन मित्र सब नाल फिरदे तुरदे फिर भी यही कहते जी कल साडे नाल काम कर रहे सी, साडे रिश्तेदार है, साडे नाल काम करते सी, अज रब्बी ताकत कित्थों आ गई है। जिस तरह महाराज तीसरी पातशाही नूं कहंदे सन। हाँ जी। गुर की नहीं आई परतीत, अब तक नहीं आई परतीत, बहुत तक परमा जगत परम में नहीं की ना मन मीत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ये मन मित्र किसी का बनया ही नहीं, ना इसने बनना है ना ये बन सकता है। असी इस नूं बनाना चाहुंदे आ, लेकिन ये किसी का मित्र नहीं बनता। इसने अपनी ठगी करनी ही करनी है। ये जीव नूं चंगे पासियों माड़े पासे ते लगाना है, ये इसका काम है। हाँ जी। बहुत तक परमा जगत परम में नहीं की ना मन मीत। गुर संग रहता सत संग करता, चरनामृत पी खाता सीत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर दे संग भी रहिंदा है, ये उन्हां पासों प्रशादियाँ भी खांदा है, चरनामृत भी पींदा है,
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰਨ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹਿਤਾ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਤ ਪੀ ਖਾਤਾ ਸੀਤ, अब जो देखी हालत मन की, लगी ना गुर संग प्रीत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मन की हालत जब देखी तो सतगुर दे नाल साडी पक्की प्रीति नहीं लगी। जिन्हां दी पक्की प्रीति लगती है, कई बार अगे भी दस्या है कि गुरु नानक देव दे वक़्त पो माघ दियां रातां सन। गुरु साहब ने सब अपने निकटवर्ती जिहड़े सन सारियां नूं बुलाया, कहण लगे मेरे कपड़े धो के लियाओ, नाल सुका के लियाओ। अद्धी रात का समा रावी के कंढे चले जाओ, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। एक भाई लैना उन्होंने पास रहिंदा सी, उसने चुपचाप कपड़े चुके तुर गया। उसने कुछ नहीं सोचा, सोचण की गुंजाइश ही नहीं। ये मत जिहड़ा फकीरी मत है, इहदे विच सोचण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कुछ भी नहीं सोचा। जदों कपड़े चुके लै गया, रावी के कंढे गया, तो जिस तरह हाड़ जेठ की धुप की गर्मी होंदी है, इस तरह गर्मी सी। कपड़े साफ कीते, तय करके लैके आ रहा सी। फिर आके शहर च देखिया रात बड़ी होंदी है। आके दरवाज़ा इदां टकोरिया, गुरु साहब ने अंदरों आवाज़ दी कि तू कौन है? चुप कर गया। अंदर प्यार सी। जदों बंदे दे अंदर राग होवे तो फिर उन्होंने समझ नहीं आउंदी कि मैं की कहां। वो अपनी अकल छड़ दिंदा। फिर दरवाजे ने टकोरिया। गुरु साहब ने कहा कि तू कौन है? बोलिया फिर भी नहीं। गुरु साहब ने दरवाज़ा खोलिया, खोल के कहन लगे, भाई लैना सी खड़ा, कहन लगे असीं इन्नियां आवाज़ां मारियां, तू बोलदा नहीं सी। कहन लगा सच्चे पातशाह मैं की बोलदा, तुसी जो कुछ पुछदे सी मैनू समझ नहीं आउंदी। तुसी कहंदे है कि तू कौन है, मैनू समझ नहीं सी आउंदी कि मैं की दसां कि मैं कौन हाँ। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू आपे खुद पता नहीं कि मैं कौन हाँ। रो पिया, अंदर वराग सी। गुरु साहब ने गल नाल ला लिया, भाई लैने तू साढ़े पासों कुछ लैना है, असी तेरा कुछ देना है। गुरगद्दी भी उन्होंने दे दी, साध संगत की सेवा भी बख्श दी। भाई जिन्होंने प्रतीत आउंदी है वो अपनी अकल नूं छड्डदे है, इस मन की अकल नूं नहीं लैंदे। वो मुरशद की अकल नूं मनदे है। सब कुछ होंदे होए भी अनजान बन जाते हैं। अपने आप नूं उसने कहा नहीं कि मैं फलाना। अज भी तुसी अजे पिछलियां साखियां पढ़ते हैं, अज तुसी किसी नूं कहो वो कहूगा नहीं अब्बल तो जाना ही नहीं। जे गया भी होवेगा तो कहेगा ने भी हुणे तुसी भेजिया, हुणे मैनू कहंदे कौन हैगा।
ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਗ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਰੋ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। अब जो देखी हालत मन की, लगी ना गुर संग प्रीत, धोखा देत रहा मन पाजी, गही ना गुर की रीत। देखो स्वामी जी महाराज सानू बड़े तरीके नाल समझा रहे हैं। भाई ये मन धोखा दे रहा जे, लगी नहीं सतगुर नाल प्रीत। थोड़ी प्रीति सतगुर दे नाल होनी चाहिए। ये मन धोखा दे रहा है, अज भी इसने धोखा देना, कल भी इसने देना। बिरध अवस्था विच भी, जौवन अवस्था विच भी, बचपने च भी ये धोखा ही देंदा है। ये कदी भी हर इंसान दे, कोई भी इंसान है, कदी भी किसी के फायदे वास्ते नहीं कहता है। हाँ जी। धोखा देत रहा मन पाजी, गही ना गुर की रीत। ये सतगुर की रीति ते चलिया नहीं। जो सतगुर की रीत सी, जो सतगुर की लैन सी, वो लैन नूं छड्ड दिता। कई बार अगे बार दसिया है कि लैन दे उत्ते गड्डी चलती है, जदों लैन तो थले चला जाती है, हज़ारां बंदियां दा नुकसान हो जाता, हज़ारां मशीनरी के नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि लैन दे बिना चल नहीं सकते। असी भी सतगुर की लैन नूं छड्ड देंगे तो साडा भी नुकसान बेवाह है। साडा नुकसान इन्ना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं साडा। सानू 84 दे जाना पएगा। 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनना पएगा। वो 84 बहुत बड़ा बण है, जिहदे विचों निकलना बड़ा औखा है। हाँ जी। धोखा देत रहा मन पाजी, गही ना गुर की रीत। गुर ने परख करी कुछ मन की, छोड़ चला संगीत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर जदों थोड़ी बहुती परीक्षा लैंदा है साडी, तो असी सतगुर दा संग छड्ड देने, असी साध संगत छड्ड देने, असी सतगुर दे नाल वो प्यार ही नहीं रखते। असी बिल्कुल ही अपने आप नूं किनारा कश कर देने। की होएगा? सतगुर साड़ी परीक्षा करता है, साड़ी देखता है भी किस तरह देने का प्यार है। क्योंकि सारे फकीर जितने भी दुनिया च आए है, वो दौलत जिहड़ी है वो एवें नहीं दे देनी किसी ने। वो देखना कि क्या ये भांडा कोई ये दौलत पै भी सकती है कि जां नहीं।
ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਬ ਤੱਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇ ਨੀਰ। ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਦ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਪੱਕਿਆ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਵਤ ਗਾਲੀ ਏਕ ਹੈ, ਉਲਟਤ ਗਾਲੀ ਨੇਕ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਾ ਉਲਟੀਏ, ਬੋਹੀ ਏਕ ਹੀ ਏਕ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਬਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਮੁੰਦ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੂੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂੜੀ ਹੁਣੇ ਗਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਈ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ ਕਨਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ 'ਚ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੀਮ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਲੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਗਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ। ਤਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਮ ਬਣੇਗੀ, ਤਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚਿਓਂ ਹੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਭੌਂਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਗੁਰ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ ਮਨ ਮੂਰਖ ਇਹ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾਨੇ सोता रहे कपट नहीं जीत। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਜਨ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸਮਝ ਗਲੀਮਤ, ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਜਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਂ ਸਾਡੀ ਜਦਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। मन मूर्ख ये कहा न माने सोता रहे कपट नहीं जीत क्यों कर मन को देऊं सचोटी कुटुंब जगत की लजा कीत। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਫੈਲਿਆ, ਐਸਾ ਇਹ ਉਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਟ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ। क्यों कर मन को देऊं सचोटी कुटुंब जगत की लजा कीत कुटुंब जगत संग सचा बरते झूठा सत संग लीत। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚਲਾ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਆ? ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਦੱਸੇ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਕੱਪੜਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਸੰਗ ਸੱਚਾ ਵਰਤੇ। ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਭਜੂੰਗਾ, ਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲ, ਆਜ ਕਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਜਾਸੀ ਚਾਲ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਬੇਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੌਜ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਸੰਗ ਸੱਚਾ ਵਰਤੇ। ਝੂਠਾ ਸਤ ਸੰਗ ਲੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਸੰਗ ਸਚਾ ਬਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਸਤ ਸੰਗ ਲੀਤ, जब देखो तब रूखा सूखा, गुर दर्शन में नहीं हुलसीत। जो पिछे असी कह चुके हैं वो अगे आ गई है कि जब देखो रुखे दा रुखा, कोई तरी नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई अंदर सोच समझ नहीं। वो जिदा का आया त्यों का चला गया। वो साढ़े अंदर जिहड़ा प्यार है वो निकल जाता, वो मुड़ के वो चीज़ आउंदी नहीं। जिस तरह किसी बोतल का ढक्कन पुट दो, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा सत हुंदा है वो निकल जाता है, लभेगा भी नहीं तुहानूं किधर गया, खाली बोतल रह जाएगी। इस तरह साड़ा शरीर खाली हो जाता। सानू चाहिदा है ਇਹਦੇ बाद असी सिमन करिए और किसी की गल ना करिए, चाहे कोई चंगा है चाहे माड़ा है। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमाया, निंदिया बुरी जग माही, पापी दी भी करनी नहीं। भाई पापी दी भी ना करो, पाप ना ओदा हिस्सा ना लाओ। एक करन वाले नूं सुनन वाले नूं दोनों नूं पाप लगता है। करन वाले नूं भी ते सुनन वाले नूं भी पाप लगता है। कई बार अगे भी दसिया है कि जिहड़े लोग मीट खांदे है वो कहंदे सानूं काहदा पाप हैगा, असीं बनिया बनाया लियाउने हैगे। जिहड़े लोग मारदे है जीवां नूं वो कहंदे सानूं काहदा पाप है, लोग खांदे है ते असी लियाउने हैं मारदे हैं। तो लिखिया है, खाण वाले जे ना खावन, मारन वाले क्यों मारन, मारन वाले जे ना मारन, खाण वाले कित्थों खावन। पाप दोनों नूं लगता है, बचता कोई भी नहीं हैगा। इन्हां चों कोई नहीं बच सकता। ना खाण, दूजी बारी ना कोई मारूगा, ना मारन, खाण वाले कित्थों खाणगे, दोवें बच जाणगे। इस तरह निंदिया सुनने वाला भी और करने वाला भी ये बच नहीं सकते। इन्होंने कर्म भुगतना ही भुगतना, कोई भी होवे, चाहे कोई स्त्री है चाहे पुरुष है, ये भुगतना ही भुगतना है। जो संतान लिखिया है वो बिल्कुल पत्थर ते लीक है। हाँ जी। जब देखो तब रूखा सूखा, गुर दर्शन में नहीं हुलसीत। सतगुर दे दर्शन नाल इन्हूं प्रीति नहीं, इन्हूं शांति नहीं आई कि रुखे दा रुखा ही रहा। क्योंकि वो अंदरला खाना जिहड़ा साडा अमृत नाल प्यार नाल भरिया जाना वो खाली हो जाता है।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਜਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਹੈਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੰਗ ਰਖਤਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਐਨਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਘਾਤ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਤਦ ਉਹ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਈ, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वो खा के चला गए, घंटे की आवाज़ नहीं आई। कृष्ण महाराज ने पूछा कि महाराज तुहाडी निशानी जिहड़ी वो आई नहीं, साडा जग संपूर्ण नहीं होया। कहंदे तुसीं किसे साधु नूं छड्डिया ते नहीं, कहा नहीं? कहंदे एक ऋषि वाल्मीकि नूं नहीं कहा, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਬਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਇਓ ਖਾਣਾ। जाके पांडवां ने पंजे पांडव गए, उन्हें कहा महाराज
ਸਾਡਾ ਜਗ ਸਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਜਗ ਖਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਵ ਕੇ ਭੋਜਨ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਭੋਜਨ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਤਰਾ ਸੋ ਸ਼ੁਮੈਰ ਜੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਤਰਾ ਸੌ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਚਲਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜਗ ਸਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮੈਰ ਜੱਗ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਰਾ ਸੌ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਨਿੰਦਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਸਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਗ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਲਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਜਗ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ, ਛੇਵੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ, ਛੇਵੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦ
गल 'च पल्ले पा ले, हत्थ बन ले, बेनतियां करन लगे, महाराज सानू बख्शो, असी भुल गए, असी भुल गए, सानू बख्शो, साडे ते दया करो। संतां दा कोई बैर नहीं हुंदा किसी नाल। जदों असी अपनी भुल नूं मनदे नहीं, साडा डिफैक्ट पिया रहिंदा, विच फर्क पिया रहिंदा साडा मेल। जिस तरह कई बार दस्सिया है कि मिगनातीस लोहा जिहड़ा वो दूसरे लोहे नूं खिच के अपने नाल मिलाउंदा है, पर जे उहदे विच एक गंढे की चिली बहुत ही बरीक होंदी है, वो दरम्यान च रख दईए तो कदे भी लोहे नूं नहीं खिंच सकता। इस तरह साढ़े अंदर भी जे थोड़ी बहुती कुटिलता है तो फिर साड़ा प्यार जिहड़ा सानू जो फल मिलना वो नहीं मिल सकता। पंजे पांडव छेवीं द्रोपद बेनतियां करन लगे, संतां च दया आ गई, वो घंटे की आवाज़ आना शुरू हो गई। इस वास्ते भाई पिछले इतिहास जिहड़े असीं सुनते हाँ, पढ़ते हाँ, किसी पासों सुनते हाँ, अगर असीं ये काम करांगे किसी की निंदिया तो सानू फल की मिलेगा। बेशक असीं रोज़ सत्संग सुनीए, असीं रोज़ जे किसी की निंदिया करते हाँ तो फिर असीं तो इस तरह जिस तरह बाणी च दस्सिया है, जदों भी आया खुश्क आया, सुक्का सक्का, कोई त्रैपत नहीं, कोई प्यार नहीं अंदर, की बनेगा। सानू संतां महापुरखां की बाणी ते अधिकार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए है, और उस तरीके दे अपनी उदाहरण बनानी है, वो तरीके दे अपनी चाल बनानी है कि चाल चलना है असी। हाँ जी। सत्संगियन से हेल मेल नहीं है, जग जीवन संग रखता प्रीत, दारा सुत परवार सकल संग, हंस हंस खेलत नीत। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि अपने परिवार नाल हस हस के खेलदा है, खुशियां करदा है, लेकिन सतगुर नाल नहीं। जो सतगुर काम दसदा है, जिहदे नाल सतगुर नूं खुशी आउणी है, वो काम असीं नहीं करदे। सतगुर नूं खुशी काहदे नाल आउणी है कि असीं भजन सिमरन करिए, साध संगत की सेवा करिए। सतगुर उस काम च खुश ने। अगर असीं सतगुर नूं खुश करना है तो इस काम दे नाल कर सकते हैं, होर किसी काम नाल नहीं। असीं दुनिया के परिवार जिहड़े अपने परिवार उन्हां नाल हसदे खेडदे हैं, लेकिन जो सतगुर ने खुशी बख्शनी है उस वो काम असीं करदे ही नहीं। ये साड़ियाँ दुनियावी खुशियाँ जिहड़ियां ने ये बिल्कुल कुछ नहीं हैगी। ये अज असीं हुण हस रहे हैं, घड़ी हारे नूं असीं रोण डए हैं। किते सानूं सुनेहा आ जांदा खुशी दा, किते गमी दा सुनेहा आ जांदा। की हसेगा ते की रोवेगा। कई बार अगे भी दस्सिया कि एक फकीर दा सिख जदों मन किसी गल ते अड़ जांदा फिर ये मुड़दा नहीं। वो फकीर नूं उस सिख ने कहा, महाराज मैनूं दुनिया की ऐशो अशरत दसो। फकीर ने कहा, बेटा ऐशो अशरत दुनिया की जिहड़ी दुख है, पर मन जिहड़ा वो भजन न करन देवे, उन्होंने यही कहे कि दुनिया की ऐशो अशरत देखो। फिर किते महापुरखां नाल मिले, फिर कहा, महाराज मैनूं दुनिया की ऐशो अशरत देखो, दसो। कुदरती फकीर बचाउणा चाहण तो बचा भी सकते हैं। सुपने विच ही एक कटंजां दा देश ही उत्थे जाके पैदा होया। रात सुता सुता
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਗਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਟੰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਭ ਮਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਮੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਮੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਨਾ ਗਮੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਗਮੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਰੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਸੰਗ, ਹੰਸ ਹੰਸ ਖੇਲਤ ਨੀਤ, ਗੁਰ ਸੇ ਸੀਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਟੇਢਾ ਚੀਤ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੁਆਰੀਏ ਜੂਏ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਲਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੂਟ ਸੂਟ ਬਾਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਧੀ ਗਰੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੱਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੂੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਹ ਚੂਰਨ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਧਾ ਵਧਾਇਆ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮਾਲ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਲੜਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪਾਏ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੱਸਾ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਵੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਵੀ ਰਲ ਪਈ, ਤੁਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਈ ਜੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸੇ ਸੀਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਟੇਢਾ ਚੀਤ, ਗੁਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੋ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਹਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਲੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦਉ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਹਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਲੀਤ। ਐਸਾ ਮਨ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਬਿਛੂ ਤਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾਗਨ, ਇਨ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਮਲੀਤ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਖਤ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਬਿਛੂ ਤਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾਗਨ, ਇਨ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਮਲੀਤ। ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾਹਕ ਨਿਤ ਹੀ ਖਾਵਤ, ਡੰਕ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤੀਤ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੰਗ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾਹਲ ਨਿਤ ਹੀ ਖਾਵਤ, ਡੰਕ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤੀਤ। ਪਛਤਾਉਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲ ਭਜੇਗਾ, ਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਰ ਜਾਸੀ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਜ਼ਹਿਰ ਹਲਾ ਹਲ ਨਿਤ ਹੀ ਖਾਵਤ ਡੰਕ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤੀਤ